ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, वेद पाठ मत पापां खाए। वेद पाठ मत पापां खाए। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ और ज्ञान अनुसार जिंदगी जी के अपने जीवन ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। लेकिन ऐसा ना हो कि जो आम पुजारी वर्ग है वो धर्म ग्रंथां दा रस्मी पाठ करते हैं और एक किस्म का उसनूं विहार बना लिया होया है, जिसका कोई ठीक लाभ नहीं हो रहा। ज्ञान जिहड़ा है असल दे अंदर गुरु तो ही मिल सकता है और गुरु तो ज्ञान की दात लैके ज्ञान गुरु की अगवाई विच जिंदगी जी के ही जीवन नूं सही राह दे उत्ते लगाया जा सकता है और जीवन दे अंदर सुख, शांति, आनंद, खेड़ा और प्रसन्नता आ सकती है। जेकर सही ज्ञान नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, विवेक बुद्ध नहीं है, तां बंदा जीवन दे असल राह तो खुंझा रहिंदा है और अज्ञानता भरे कर्म करी जांदा है। तां गुरु साहब जी ने सानू समझाया है कि गुरु ज्ञान राही ही साडा जो जीवन है वो सफला हो सकता है। तां सानू मिसाल दे के समझा रहे ने, दीवा बलै अंधेरा जाए। जिवें जदों दीवा जगदा है तां हनेरा दूर हो जांदा है, हनेरे नूं दूर करन दी लोड़ नहीं पैंदी। दीवा जगदियां हनेरा आटोमैटिकली दूर हो जांदा है और चार चुफेरे चानना पसर जांदा है। वेद पाठ मत पापां खाए। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਗਲਾ पंक्ति दे अंदर अगली पंक्ति विच दूजी मिसाल दे रहे ने, उगवै सूर ना जापै चंद। जापै दा मतलब जापदा, दिसदा। उगवै सूर, सूर दा मतलब सूरज। जदों सूरज उगदा है, सूरज चढ़ पैंदा है, सूरज चमकदा है तां चंद्रमा चढ़िया होया जापदा नहीं, दिसदा नहीं। सूरज दे चढ़न नाल चंद्रमा जिहड़ा है वो फिक्का पै जांदा है, दिसदा नहीं, ओदी रोशनी नहीं दिसदी है। जह ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत। इसे तरह जिथे ज्ञान पैदा हो जाए, जिथे मत उजली हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, उथों अज्ञानता मिट जाती है, अज्ञानता का हनेरा मिट जाता है, उथों भरम भुलेखे दूर हो जाते हैं। जीवन की असलीयत की समझ आ जाती है कि असलीयत की है। ज्ञान सानू असलीयत दे नाल जोड़दा है और फिर बंदे दी जिंदगी दे अंदरों भरम भटकना मुक जाती है, भरम मुक जाते हैं। जिवें आम करके किड्डे वड्डा एक भरम सी ना कि रब इस दुनिया तो वखरा किते उत्ते आकाश मंडलां विच बैठा है, पर जदों गुरु ने ज्ञान की दात दित्ती, समझ बख्शी ते इह समझ आ गई कि रब किते वखरे आकाश मंडलां विच बैठा होया नहीं, चार चुफेरे पसरिया होया है। घट घट मैं हर जू वसे, हर हिरदे विच वस रहा है। जल थल महिल पूरिया रविया विच वणा। जिथे ज्ञान की दात आ गई, ज्ञान आ गया, उथे समझ आ गई कि विश्व संसार तुम देखते ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया कि आ विश्व संसार जो तुसी वेख रहे हो ये प्रतख रब दा ही रूप है। तां जदों ज्ञान की दात मिल गई तां अज्ञान खत्म हो जाना चाहिए सी, ज्ञान आ जाना चाहिए सी, हनेरा मिट जाना चाहिए सी। लेकिन ये मिटिया नहीं ना, आम लोगों का नहीं मिट पाया।
ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਔਰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਆਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਲ ਕੈ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਬੇਗਾਨੇ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਉਜਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वेद पाठ संसार की कार, गुरु साहब जी कहते हैं जो वेद आदि धर्म पुस्तकां ने, जो धर्म पुस्तकां ने, आम जो पुजारी वर्ग लोग ने उन्होंने इनू दुनियावी विहार ही बना लिया है। सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने वास्ते ही इन्हां चीज़ां नू वरत रहे ने। एक संसार दी कार ही है, जिवें आम लोग कोई काम करके रोजी रोटी खा रहा है, इसी तरह असी धार्मिक पुस्तकां पढ़ के रोटी खा रहे हैं। तो उतों तक ही सीमित हो गए, रोजी रोटी तक सीमित नहीं सी होना। संसार नू जीवन दी जुगत देनी सी, संसार नू असलीयत समझानी सी, आप असलीयत नू समझना सी और गुरु दे ज्ञान नू अपने जीवन दे अंदर लागू करना सी। वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करें विचार, विचार दा मतलब अर्थबोध, पढ़ दा मतलब पढ़ पढ़ के। ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। बिन बूझे सब होए खुआर, हुण बिना बुझण तो बिना जानन तो सारी दुनिया खुआर हो रही है। सारी दुनिया असल सच तो भटकी हुई है। जदों तक मत नहीं बदलती, जदों तक अंदर ज्ञान का दीवा नहीं जगदा, जदों तक ज्ञान राही शुभ गुणा का बंदा धारनी नहीं हुंदा, इन्हां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी विच इंप्लीमेंट नहीं करता, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ शराब बना दिता है। ज्ञान तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी है जिन्हें अंगूरां दा शराब बनाया, लेकिन ज्ञान दी गलत वरतों की है। ज्ञानवान पढ़े तो वो भी लोग ने जिहड़े किसी चंगी कुर्सी के उत्ते बैठ के ते रिश्वत लै रहे हैं, लेकिन ज्ञान की गलत वरतों कर रहे हैं ना। तो जो ज्ञान की गलत वरतों करेगा, जिसने ज्ञान नूं सच्चे नूं इंप्लीमेंट नहीं किया, वो खुआर होएगा आप भी और दूजियां नूं भी खुआर करेगा। बिन बूझे, बिना सच नूं जानन तो सब होए खुआर, सारे ही लोग, सारी लुकाई खुआर हो रही है। नानक गुरमुख उतरस पार, गुरु पातशाह जी कहते ने ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬਲਣ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਝ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ, ਪੜੀਆਂ ਜੀਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਆਂ ਜੀਤੇ ਮਾਸ। ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਵੀ ਪੜਨ ਦਾ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਜੇਕਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜਨ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਨਾ ਆਇਓ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਰੱਬ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਸਤ ਦਾ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧਨਾ ਆਇਓ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆਇਆ, ਰਸ ਹੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਦਇਆ ਦਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਖੇਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਦਾ ਚਮਚਾ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਜੋ ਖੀਰ ਨੂੰ ਚੱਖੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤੀਲਾ ਭਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਖੀਰ ਦਿਸਦੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਚੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੋ ਚੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ, ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ 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 ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ 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 ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਸੱਚ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੱਚ ਕਮਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਰਸਨਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ,
ਨਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਮਖਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਨਿਤ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸੱਚ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪੈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਈਏ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਪੈ, ਪਈਏ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਈੜੀ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਪੈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪੈ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ। ਪੈ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੇੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਹਟਦੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਊਰੋਨਲ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮੈਥਡ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਜਬ ਬਣੇ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਲਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਹਿੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੇਦ ਪਾਠ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ।
ਇਹ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸਲਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ, ਵਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸੱਚ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸੱਚ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਗੋ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਗੋ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੀਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਈਗੋ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਸੂਰ ਸੁਗਾਏ। ਜੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚ ਨਾ ਪਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ। ਜੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ।
ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਖ ਪਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਅਵਗੁਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਪਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਕਰਾਓ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਘੂਰੀਆਂ ਵੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਸੁੰਨ ਵੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਉਲਟਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਲ ਪਿਆ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ, ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ। ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਰਦਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮੁੜ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ, ਕੱਟੇ ਹੋਮੇ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਹੁਣ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਛੜੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਿਛੜੀ ਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰੱਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸੋਚ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲੋਂ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਵਾਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਤਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਇਵ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ। ਧਿਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ,
ਜੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਧਰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁਪਸ ਮਾਲ। ਕਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਕੋਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੂਮਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੂੰਬਲ। ਫੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ, ਗੁਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁੰਦਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰ, ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੰਦਣਾ। ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ, ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੂੰਬਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਰੂੰਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਇਸ ਕੋਮਲ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਪਸ ਮਾਲ, ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦ ਲਈ, ਔਰ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਕਿਰੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਗੁੰਦ ਲਿਆ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਸੁਗੰਧ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਸਰੀਰ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗਿਆਨ, ਵਿਰਾਗ, ਨਿਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫੁੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ, ਪੁਰਸ਼, ਬੱਚੀ, ਬੱਚਾ, ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸੁਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੇ। ਔਰ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਚੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ।
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਬੁਪਸ ਮਾਲ ਇੰਨੀ ਫੁੱਲੀ ਰੋਂ ਕਰੇ ਅਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀਏ ਡਾਲ। ਇੰਨੀ ਫੁੱਲੀ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਰੋਂ ਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਰੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਲਗਨ ਲਾਏ। ਅਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀਏ ਡਾਲ, ਅਵਰ ਡਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਡਾਲੀਆਂ, ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਚੁਣੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਰੌ ਕਰੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ, ਲਗਨ ਲਗਾ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਲਗਾ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਅਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀਏ ਡਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀਏ ਡਾਲ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਡਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਲਗਨ ਲਗਾ ਲਵੇ। ਅਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀਏ ਡਾਲ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਡਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਦਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਲੀਆਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਲਗਾ ਲੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਤ ਰੱਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ, ਕੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਜਿਨਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾਪੁਰੀ ਸੇ ਅਹਨਿਸ ਫਿਰੈ ਜਲੰਤ। ਦਿਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਾ, ਤਰਫ। ਦਿਸਾਪੁਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲਾਂਭ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ। ਦਿਸਾਪੁਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ। ਅਹਨਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਫਿਰੈ ਜਲੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੇ ਅਹਨਿਸ ਫਿਰੈ ਜਲੰਤ, ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੜੇਗਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੀਨਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦਇਆ ਕਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਨਦਿਨ ਸੇਵੀ ਗੁਣ ਰਵਾਂ, ਮਨ ਸੱਚੇ ਰਚਨੀ, ਸੇਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ, ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਰਵਾਂ। ਅਨਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸੇਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਾਂ। ਰਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਚਰਾਂ, ਉਚਾਰਾਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ। ਰਚਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਨਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਲਖਨੀ। ਲਖਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ, ਪਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਗੁਣ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲੱਗਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪਨੀ। ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਰਣੀ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈਣ ਨਾਲ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪਨੀ, ਜਪਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਪਣਾ, ਜਾਣਨਾ, ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ, ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਸਭ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਜਚਨੀ। ਸਭ ਜਚਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਫਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ, ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣਗਾਮ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।